Good evening, Saraswati. Mrs. Saraswati, welcome you. So, please tell us about yourself and your family. ఈ Okay. తెలుగులో మాట్లాడండి. Okay. I'll talk on both languages. ఓకే. Okay. Sir, I am Pavani. I am from Medsal Malkajgiri district, Telangana. I completed my graduation from CVSR College of Engineering in the stream of Electronics and Communication Engineering in 2017. Coming to my family, we are a family of 5 people, sir. Both my parents are running, sir, near ECIL. Sir. After both my younger sister and elder sister are married. After completion of my graduation, I did my apprenticeship in Electronics and Corporation of India Limited. Simultaneously, I prepared for GATE exam, sir, but I couldn't able to clear. Over the time, I realized that my passion and strength is in banking sector. So I started preparing for the banking exam. In this process, I got married. After marriage, I also preparing banking exam rigorously. Even I appeared RRBPO interview twice, but I couldn't able to get in, sir, because of my mains marks is low. Sir, that's it. కరెక్ట్. వెరీ Mm. గుడ్. సో, వాట్ ఆర్ యువర్ హాబీస్? మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తుంటారు? Sir, he is working as a sorting assistant, sir, in postal department. అచ్చా, వెరీ గుడ్. పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ బ్యాంకింగ్ దానికి ఏమైనా సిమిలారిటీ ఉంటుందా లేదా? Similarity, there is no similarity, sir. That is back and work. No, he is doing back end. కానీ Yes. పోస్ట్ ఆఫీస్ అండ్ బ్యాంకింగ్ సిమిలారిటీ ఉంది. Customer ఎలాగంటే engagement, sir. కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత డిపాజిట్స్ అన్ని తీసుకుంటారు, Yes, ఇన్సూరెన్స్ sir. అని ఇష్యూ చేస్తుంటారు. అలాగా మీరు చెప్పొచ్చు. Okay, sir. ఇప్పుడు కోఆపరేటివ్స్ బ్యాంక్ అంటే ఏమని తెలుసా మీకు? Yes, sir. కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అది చాలా అదేంటి ఒక ప్లేస్ కి సంబంధించి ఓపెన్ చేస్తారు సార్. ఆ ప్లేస్ లో ఎకనామీని లిఫ్ట్ చేయడానికి యూస్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు చిన్న అమౌంట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు లోన్స్ లాగా. అవి ప్రజలు తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ కి యూస్ చేసుకుంటారు. ఆర్ఆర్బిస్ అంటే ఏమండి? Rural regional banks, sir, they will uplift the poor people like who are doing agriculture and small activities. రూరల్ రీజనల్ కాదు, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్. Okay, sir. Regional rural banks. How many RRBs are there now? I think 42, 42 or 43. 44. 43. Okay, sir. 43. Government is thinking of making it into 28. Each state one RRB. Yes, sir. RRBలో క్యాపిటల్స్ ఎంత గవర్నమెంట్ వేసి ఉంటారని తెలుసా? Yes, sir. Government 50%, state government 50%, sponsor bank 35%. వెరీ గుడ్. మంచి మాట, కరెక్ట్ చెప్పినారు. వెరీ హ్యాపీ. మీకు ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు? ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తుంటారు? కానీ Sir, చదువుతున్నారు అలాగా సెపరేట్లీ బికాస్ I యు ఆర్ love to లివింగ్. do terrace gardening, sir. And walking is my new hobby, sir. I built it over 1 year, from 1 year. టెర్రస్ గార్డెన్ లో ఏమేమి కల్టివేట్ చేస్తుంటారు? I usually grow flower plants విచ్ and ఫ్లవర్స్ డు యు గ్రో? some విచ్ vegetables విచ్ ఫ్లవర్స్? like roses, anthurium, like ఎక్సలెంట్. mandaram, బంతి పువ్వుల. కాసా అంటే ఏమండి? కాసా అంటే మంచిదా లేదా బ్యాంక్ కోసం? CASA more into less interest banks ఇస్తాయి, sir. So that will benefit to banks, sir. You Is should tell beneficial. that will be beneficial for the bank to get more income, Okay, sir. more profit or income అని చెప్పాలి. గుడ్.
మిసెస్ సరస్వతి ఎలా ఉన్నారు? ఆర్ యు హ్యాపీ ఆర్ ఆర్ యు వెరీ టెన్స్డ్? ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు? Little, little tense, sir. Now, ఎంత ఎంతకమ్మా టెన్షన్? యు హావ్ బీన్ టాకింగ్ టు మీ ఫర్ లాస్ట్ 10 డేస్ కదా. 10 yes. రోజులు టెన్షన్ ఉండకూడదు. Okay, sir. బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ స్మాల్ అకౌంట్ దానికోసం మీకు ఏమి తెలుసు అదన్నీ చెప్పండి. ఓకే సార్. బేసిక్ స్మాల్ అకౌంట్‌లో ఎవరైనా అకౌంట్‌ని అసలు ఈ మినిమమ్ అమౌంట్ లేకుండా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సార్. దే విల్ ఆల్సో గెట్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ అప్ టు 10,000. They can open without updating KYC also. After enrolling in bank, they will have to produce their identity after 1 year also. Hmm, The They have to maintain account balance within 1 lakh, sir, hmm, in a year. hmm. The Okay, sir. deposit of cash can be done at the branch as well as in ATMs. Like that, minimum of 4 withdrawals in maximum of 4 withdrawals. Minimum అని wrongly ఇచ్చారు. Maximum of 4 withdrawal. Correct. Very good. 4 Uh, withdrawals in a month, sir. yeah, in a month. సరస్వతి గారు, Sir, కరెంట్ అకౌంట్ ఇన్ బ్యాంక్ అంటే ఏమండి? అది ఏమైనా correct. షాక్ ఏమైనా షాక్ వస్తుందా దాంట్లో? ఒకేసారి వాళ్ళు అమౌంట్ మొత్తం పెట్టింది తీసేస్తే బ్యాంక్ ఆ అమౌంట్ ని వేరే పర్పస్ లో యూజ్ చేసుకోలేదు సార్. No, no. లైక్ Tell me the way who opens current account, for whom it is beneficial, what is the interest paid, what are the transactions allowed? current accounts are opened by businessmen, sir. They will open with minimum amount. They can withdraw anytime. Hmm, They can withdraw at any time, sir. They didn't get any interest on that deposit, sir. hmm. ఇంకా ఒక మాట చెప్పాలి. కరెంట్ అకౌంట్ లో మీకు మినిమం బ్యాలెన్స్ పెట్టేసింది ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ Okay. సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అన్ని చెప్పాలి. Okay. Okay. వెరీ గుడ్. సో ఈ జాబ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇప్పుడు? How Okay, sir. much importance are you giving for this job? How old are you? 25, No, sir. 27. 28. Sorry, sir. 27. How 28. 28? How important is this job for you? సార్ ఈ జాబ్ నాకు వస్తే నేను ఇండిపెండెంట్ గా అవ్వచ్చు. ఈ జాబ్ రావడం నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. I'm preparing for the banking exams without breaking. I'm preparing since long years. Hmm, If I'm very keen about getting a job in UBI, sir. This is hmm, more suitable for me because it is a local bank officer. It will helpful for me to get if I get this job. hmm. I'm మీరు preparing for accordingly, sir. you're talking more in English. కొంచెం కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడండి. Okay, sir. ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ ఒక అమ్మాయి అపాయింట్ అయినారు. ఆ Yes, నేమ్ sir. తెలుసా మీకు? Some Nidhi Dwivedi. నిధి తివారీ. గుడ్. Nidhi ఎక్సలెంట్. Excellent. Nidhi Tiwari. Good. Very Dwivedi. good. Can you tell me the name of one or two union female ministers? Women who are Finance ministers. Secretary Nirmala Sitharaman, sir. Finance secretary కాదు, finance Sorry, minister. Finance Minister, sir. Hmm, Finance Minister Nirmala Sitharaman, ma'am. hmm. అది Women and Child Development Annapurna Devi, ma'am. Very good. Sufficient. Good. Very good. మంచి మాట కరెక్ట్ గా చెప్పినారు. ఐఎమ్ హ్యాపీ. మనీ లాండరింగ్ అంటే ఏమండి? హౌ బ్యాంక్స్ ఆర్ ప్రివెంటింగ్ మనీ లాండరింగ్? మనీ లాండరింగ్ విన్నారా లేదా? విన్నాను సార్, కానీ చెప్పడానికి. మనీ లాండరింగ్ అంటే
మేకింగ్ బ్లాక్ మనీ, అన్అకౌంటెడ్ మనీ ఇంటూ వైట్ మనీ. Okay. That is money received through corruption or from Correct. remittance from abroad through illegal means. దానికి బ్యాంక్ అకౌంట్లో రెమిట్ చేసి అది వైట్ మనీ అవుతున్నారు. Okay. అది అలాగా ప్రివెంట్ చేస్తున్నారంటే కేవైసీ నామ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి దానికి ప్రివెంట్ చేస్తుంటారు. Okay. కేవైసీ నామ్స్ దగ్గర మీకు ఏమైనా తెలుసా? తెలుసు సార్. KYC చెప్పండి. is know your customer, sir. It basically identification and verification of the name of the person, sir. It requires identification cards like MG NRA card, MN Narega card, sir, and Aadhaar card, voter card. Any No, no. Indian, sorry, sir, ఆధార్ Indian కార్డ్, passport. పాన్ కార్డ్ చెప్పండి. పాన్ కార్డ్ ఆల్సో. Okay, sir. Indian passport, sir. వెరీ గుడ్. ఖాళీ పాన్ కార్డు పెట్టుకొని మన అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చా లేదా? Yes, sir. నో, నో. పాన్ కార్డు ఖాళీ పెట్టుకొని మన అకౌంట్ ఓపెన్ చేయను. అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఏమైనా ఇవ్వాలి? పాన్ కార్డ్ లో అడ్రస్ ఉంటుంది కదా. లేదు. Okay. పాన్ కార్డులో అడ్రస్ లేదు. Okay. ఓన్లీ ఆధార్ కార్డులో ఉంటుంది. పాన్ కార్డులో ఎంత నంబర్స్ ఉంటున్నాయి? ఆల్ఫా న్యూమరికల్ ఎంత డిజిట్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ డిజిట్స్? 10 or 11 or 12? 10, sir. 10 digit alphanumerical. వెరీ గుడ్. మంచి. ఆధార్ కార్డులో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి? 12, sir. వెరీ గుడ్. మంచి మాట. అంటే నో యువర్ కస్టమర్ దగ్గర లో రిస్క్ కస్టమర్ అంటే ఎవరండి లో రిస్క్ కస్టమర్? Their transaction deposits and very less, sir. They will didn't వాళ్ళకి ఎవ్రీ టైమ్ కేవైసీ అప్డేషన్ అవసరం లేదు సార్. ఎవ్రీ 10 years కి వాళ్ళు కేవైసీ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంత అవకతవకలు ఉండవు. వాళ్ళు తక్కువ అమౌంట్ యూజ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఎక్కువ కేవైసీ వాళ్ళకి ప్రిపేర్ నాట్ ఓన్లీ దట్, వాడది ఎంప్లాయిడ్ ఉంటున్నారు, పెన్షనర్స్ ఉంటున్నారు. ఓకే సార్. అర్థమైందా? ఓకే సార్. హై రిస్క్ కస్టమర్ అంటే ఎవరండి ఇది? Their income is more than their deposits, sir. Sir, sorry, sir. Their income is less when compared to their making deposits, sir. హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ నాన్ రెసిడెంట్స్ అలాగా చెప్పవచ్చు. వెరీ గుడ్. మంచి మాట. They need to update KYC every 2 years, sir. కరెక్ట్ గా చెప్పినారు. మీకు ఏం బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఉంది? My account in SBI, sir. ఎస్బీఐ. ఎస్బీఐ చైర్మన్ ఎవరండి ఇప్పుడు? Challa Srinivasulu Setti. అచ్చా. మీకు స్టేట్ బ్యాంక్ లో పని ఇస్తే వెళ్తున్నారా, యూబీఐ లో వస్తున్నారా? UBI, sir. వెరీ గుడ్. మీకు ఫండ్ బేస్డ్, నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అని ఏమని తెలుసా తెలీదా? Sir, that is only my doubt, sir. I didn't understand non-fund based, sir. Fund based transfer money between bank and customers, sir. అలాగ Like లేదమ్మా, loan. అలాగ లేదమ్మా, అలాగ లేదు. ఒక నిమిషాలు. Provides funds to the borrowers, sir. Fund based. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఫండ్ బేస్డ్ ఫెసిలిటీ అంటే బ్యాంక్ నుంచి లోన్ ఇస్తుంటారు. లోన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. ఇట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ టు ది అకౌంట్ ఆర్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని ఇస్తుంటారు. దట్ ఈస్ క్యాష్ క్రెడిట్ అకౌంట్ అని ఇస్తుంటారు, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అకౌంట్ అని ఇస్తుంటారు, ఆర్ టర్మ్ లోన్ అకౌంట్ అని ఇస్తుంటారు. టర్మ్ లోన్ అంటే ఏమంటే ఒక కార్ పర్చేస్ చేసానికి, హౌస్ పర్చేస్ చేసానికి ఫుల్ అమౌంట్ ఎవరు సేల్ చేస్తున్నారో వాడి దగ్గరే ఇస్తుంటారు. అది లోన్ అని చెప్తుంటారు. ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అంటే స్కూల్ ఫీజ్, కాలేజ్ ఫీజ్ అని పేమెంట్ చేస్తుంటారు. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఒక లిమిట్ ఇస్తుంటారు. ప్రాపర్టీ సెక్యూరిటీ పెట్టుకొని దాని ముద్దు 10 lakhs సెక్యూరిటీ, 20 lakhs ప్రాపర్టీ అడగండి,
దాని ముందు 10 lakhs లిమిట్ ఇస్తుంటారు. అందు లిమిట్ తర్వాత మనీ డ్రా చేయవచ్చు. ఎంత డ్రా చేస్తున్నారో దానికే మీరు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ చేస్తుంటారు. క్యాష్ క్రెడిట్ అకౌంట్ అంటే ట్రేడర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాడికి ఏమైనా గుడ్స్ ఉంటే గుడ్స్ లిస్ట్ ఇచ్చేసి ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చేసి దాని ముద్దు సెక్యూరిటీ ఇచ్చి డబ్బు తీసుకుంటారు. దానికి క్యాష్ క్రెడిట్ అకౌంట్ అని చెప్తుంటాము. దాంట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అకౌంట్ ఉంది. ఒకటి ఓపెన్ క్యాష్ క్రెడిట్. దాంట్లో ది గుడ్స్ విల్ బి అండర్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ది బారోయర్. ఏం షాప్‌లో ఉందో అక్కడే ఉంటుంది. మన బ్యాంక్ నేమ్ బోర్డ్ అక్కడ వేసుంటారు. అది ప్రతి మాసాలు ఈ స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంటారు. ప్రతి మాసాలు బ్యాంక్ నుంచి ఇన్స్పెక్షన్ చేవాలి. తర్వాత కీ క్యాష్ క్రెడిట్ అంటే అన్ని గుడ్స్ సెల్లర్‌కు ఇప్పుడే కావాలా? వద్దు. అందుకే మేజర్ గుడ్స్‌కు లాక్ అండ్ కీలో పెట్టేసేంటారు. దానికి కీ క్యాష్ క్రెడిట్ అని చెప్తుంటారు. ఈ కస్టడీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? బ్యాంక్ దగ్గర ఉంటుంది. ఎప్పుడెప్పుడు కావాలో అప్పుడప్పుడు డబ్బు రెమిట్ చేసి దానికి రిలీజ్ చేయవచ్చు. ఇంకా అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ బ్యాంక్ నుంచి ఏమి ఇస్తున్నారంటే బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇస్తుంటారు. పెర్ఫార్మెన్స్ గ్యారంటీ అంటే మన కాంట్రాక్టర్స్ గవర్నమెంట్ పని చేస్తుంటారు. దాని చేసినిక సమయంలో అది పూరా సాటిస్ఫాక్షన్‌గా చేయలేదంటే గవర్నమెంట్ ఈ గ్యారంటీ‌కు ఇన్వోక్ చేస్తుంటారు. దట్ ఈస్ దే విల్ ఆస్క్ మనీ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. దానికోసం ఇది ఏమి అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇక్కడ ఏమి డబ్బు బ్యాంక్ నుంచి బయటికి వెళ్ళలేదు. ఒక్కటే మన గ్యారంటీ ఇస్తుంటాము. ఈ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ సే నెసెసరీ ద మనీ విల్ బి పెయిడ్ బై ద బ్యాంక్. దానికోసం బ్యాంక్‌కు కమిషన్ వస్తుంది. తర్వాత ఏమైనా అడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఉంటే దాన్ని బ్యాంక్ తీసుకుంటారు. లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇది ఎక్కడ వస్తుందంటే మోస్ట్‌లీ ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్‌లో మన ఇంపోర్టర్ అమెరికా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంటారో ఇంపోర్టర్ ఎక్స్‌పోర్టర్‌కో చూడలేదు. ఎక్స్‌పోర్టర్ ఇంపోర్టర్‌కో చూడలేదు. అందుకే దే వాంట్ టు బి అష్యూర్డ్ ఆఫ్ పేమెంట్. అందుకోసం ఇంపోర్టర్ వాడి బ్యాంక్ దగ్గర వెళ్లి బ్యాంక్‌కు ఒక లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఓపెన్ చేసానికి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. అది దిస్ ఈస్ నోన్ యాస్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. అండ్ ది ఎక్స్‌పోర్టర్ దానికి ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసి డాక్యుమెంట్ ఇస్తే, ఆ డాక్యుమెంట్ మన బ్యాంక్‌కొస్తే, మన బ్యాంకు దానికి హానర్ చేయాలి. అది లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అని చెప్తుంటాము. అర్థమైందా? ఓకే సార్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఫర్ యూ. How do you imagine yourself 5 years from now? Sir, I want to clear my JIIB exams and the CAIB exam and got promoted to manager levels. గుడ్. ఈ మాట విన్నారా? నాస్ట్రో అకౌంట్ అంటే ఏమండి? నాస్ట్రో అకౌంట్ ఫారెన్ బ్యాంక్స్ మన ఇండియన్ బ్యాంక్స్ దగ్గర అకౌంట్ లో మనీ పెట్టారు. ఫారెన్ బ్యాంక్ మెయింటైన్ అకౌంట్ విత్ ఇండియన్ బ్యాంక్స్. నో. ఇది చూడండి. మన ఇండియన్ బ్యాంకు ఫారిన్‌లో అకౌంట్ పెడితే వానికి నాస్ట్రో అకౌంట్ అని చెప్తుంటాము. అర్థమైందా? ఓకే సార్. వోస్ట్రో అకౌంట్ ఇస్ రివర్స్. వాస్ట్రో అకౌంట్ is reverse. Loro means it is used when referring to third party accounts. Okay. Very good. Now, ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్‌లో ఏమేమో రివిజన్ వచ్చింది. దాని ముద్ది మీడియం మైక్రో, స్మాల్, మీడియం ఎంటర్‌ప్రైజెస్ అని చెప్తుంటారు. మీడియం ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌కు
ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత దగ్గర ఉండాలి, టర్న్ ఓవర్ ఎంత దగ్గర ఉండాలి మాక్సిమం. బడ్జెట్ లో ఏమి చెప్పారు Okay. తెలుసు For తెలుసా? medium invest, తెలుసు ఆ, sir. For medium investment 20 crores sir. Turnover 100 crores sir. రాంగ్ అమ్మా, This is correct. రాంగ్, రాంగ్. For medium sir. Medium, it is 125 crore and turnover 500 crore or ఎంత 250 crore ఏమో, అది చూస్తాము ఒక్కసారి, ఒక నిమిషాలు. అదే ఐ థింక్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ రాంగ్లీ. Let me see that. This is budget. Are you seeing budget now on the screen? No sir. Yes, now. Now Yes, right. budgets. Yeah. మనకి కన్ఫ్యూషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 125 crore 500 crore కరెక్ట్. నేను చెప్పినది కరెక్ట్. 125 crore and 500 crore. మీరు చెప్పినది ఏమో టోటలీ రాంగ్ ఫిగర్. మీరు 25 కూడా Yeah. చెప్పకూడలేదు. యూ టోల్డ్ I saw 20. previous one sir 50 to 250. కరెక్ట్. సో ఇది మగ్గప్ చేసుకోండి. ఓకే, Okay. Okay. వెరీ గుడ్. How many public sector banks are there in our country? 12 sir. ఎందుకు ఇంత సమయం తీసుకుంటారు? అచ్చా. What is a public sector bank? Public sector bank, Government of India holds more than 51% stakes. Share capital అని చెప్పాలి. గుడ్. బెస్ట్ విషెస్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. I wish you success. You answered well. I wish you should go with still more confidence.